जीव जेकर गल की जाए तो किन्नी क देर है अजे मृतक देहां पहुंचने के लिए और फिलहाल की घड़ी की कुछ। जी हाँ देखो बहुत ही ये मंदभागी कल खबर पंजाबियों के लिए आई सी कि पंजाब के जोड़े नौजवान ने जोड़े कि फौज के विच साडे देश के लिए जी देश दी सरहदों की राखी के लिए जम्मू कश्मीर के तैनात सी। कल जो है वो दहशतगर्दों वालों उन्होंने जो है वो शहीद किया गया। तो इस वेले मैं शहीद मनदीप सिंह के जद्दी पिंड चट्ठा पिंड है यह गुरदासपुर जिले का। इतने तुसीं देख सकते हो कि उन्होंने जो छोटा भरा वो इस वेले खुद जो है फौज के अपनी जी ड्यूटी है वो निभा रहा। तो अज अपने भरा नूं असीं कह सकते कि आखिरी सल्यूट करन दे लई वो भी इत्थे पहुंचे ने। पूरे परिवार दे विच एक दुख दी लहर है। तो पूरे परिवार दे नहीं बल्कि पूरे देश दे लोकां दे विच इस वेले गुस्सा भी है और किते ना किते एक दुख भी जरूर है, क्योंकि पंजाब दे बहुत सारे नौजवान जिहड़े ने वो भारतीय फौज दे विच साडे देश दी असीं कह सकते हैं कि सेवा भी करते हैं और इन्हां दी ही बदौलत पूरे देश दे जिहड़े लोग ने वो सुख दी नींद सौंदे ने। पर जदों ऐसे नौजवानों की शहादत हुंदी है तो किते ना किते मन दे विच एक रोह एक गुस्सा भी जरूर पैदा होंदा। तो इस वेले तुसीं देखो कि गमगीन माहौल है, इंतजार किया जा रहा है कि कदों जो नायक शहीद मनदीप सिंह की जिहड़ी मृतक देह वो परिवार के कोल पहुंचेगी। तो इत्थे एक मैं तस्वीरां जिहड़ियां दिखाउणा चाहुंदा कि मनदीप सिंह एक बहुत वधिया फुटबॉल के प्लेयर भी सन। तो इत्थे एक पोस्टर दे विच तुसीं देख सकते हो कि मनदीप सिंह नूं एक जिहड़ी ट्रॉफी है वो दित्ती जा रही है। उस वेले की तस्वीर इस परिवार वालों घर दे विच लगाई गई है। दूसरे पासे मनदीप सिंह की एक वो तस्वीर जिस दे विच वो भारतीय फौज की जिहड़ी यूनीफॉर्म है, क्योंकि इस यूनीफॉर्म नूं पाउण दे लई भी बहुत सारी मेहनत करनी पैंदी है। ये भी एक बहुत सारे पंजाबी नौजवान जिहड़े ने उन्हां दा सुपना हुंदा कि वो भारतीय फौज दे विच भर्ती होकर देश की सेवा कर सकन। पर जदों ऐसी शहादत हुंदी है तो किते ना किते परिवार नूं देश नूं अजिही शहादत ते माण जरूर हुंदा। पर जिस परिवार दे विचों कोई जी इस तरीके दे नाल जांदा तां लाजमी तौर ते एक जिहड़ा सदमा जरूर परिवार नूं और पूरे देश वासियों नूं लगदा। इस वेले परिवार दे विच तुसीं देख सकते हो कि दुख दा माहौल है और इंतजार किया जा रहा है कि कदों मनदीप सिंह की जिहड़ी मृतक देह वो इत्थे पहुंचेगी। उन्हां नूं हर कोई नमस्कार करने लई श्रद्धांजलि भेंट करने लई सल्यूट करने लई इत्थे पहुंच रहा था। जिस तरह पहलां कहा जा रहा सी कि मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इत्थे पहुंच रहे हैं, क्योंकि पंजाब दे होर भी जिहड़े जवान शहीद होए ने तो उन्हां दे परिवारां दे नाल भी वो दुख साझा करने लई जा रहे हैं। इत्थे कहा जा रहा है कि जिहड़े इस इलाके दे नाल संबंधित पंजाब के कैबिनेट मंत्री ने तृप्त रजिंदर बाजवा तो वो इत्थे पहुंच सकते हैं। बाकी जिथों तक सन्मान की गल है तो पूरे जिहड़े सरकारी सम्मान दे नाल मनदीप सिंह नूं अंतिम जिहड़ी विदाई है वो दित्ती जाएगी। तो पूरे इलाके दे विच सोग की लहर है। कल जदों ये खबर मिली कि भारत के जिहड़े फौज के जवान ने उन्हां नूं शहीद कर दिता गया तो पूरा एक असीं कह सकते हैं कि सदमे वाला माहौल पूरे देश दे विच नज़र आया। लोकां ने जिथे अपने जवानों की इस शहादत नूं सलाम किया तो नाल दी नाल ही जिहड़ी पाकिस्तान दे विच जिहड़ियां दहशत गर्दी असीं कह सकते हैं कि जथेबंदियां ने या जिहड़े लोग भारत दे विच इस तरीके दे नाल दहशत फैलाउण दे लई हमेशा अजिहियां कार्रवाइयां करदे ने तो उन्हां नूं लैके किते ना किते गुस्सा जरूर है। तो परिवार दे विच तुसीं देखो क्योंकि मनदीप सिंह दे जो रिश्तेदार ने या उन्हां दे जिहड़े यार दोस्त ने जदों उन्हां नूं इस बारे पता लगा तो हर कोई तो ये उन्हां दे जिहड़े छोटे ब्रदर ने जो इस वेले इस घर दे विच पहुंच रहे हैं। जिस तरह मैं पहलां दस्सिया कि कुल 3 भरा मनदीप सिंह और उन्हां तो इलावा 2 उन्हां दे छोटे भरा ने जिन्हां दे विचों एक फौज दे विच अपनी सेवा निभा रहा और दूसरा भरा जो कि कोई प्राइवेट नौकरी करता है तो वो हुण इस वेले इत्थे पहुंचे ने। तो दुख की लहर जिहड़ी है परिवार तो इलावा पूरे पिंड दे विच या पूरे इलाके तो इलावा जेकर मैं गल करां तो पूरे देश दे विच इस वेले गुस्सा भी है और एक दर्द भी है। तो इस वेले तुसीं देख सकते हो कि घर दे विच बिल्कुल, क्योंकि राजीव जेकर गल करिए ना बेहद ही छोटी उम्र सीगी और महज 30 साल की उम्र और इस उम्र दे विच जवान जो शहीद हुंदा है तो वाकई इस तरह का ही माहौल हुंदा। जी राजीव। जी हाँ बिल्कुल, इस वेले जिहड़ियां तस्वीरां असीं अपने कैमरे दे राहीं दिखा रहे हैं बहुत ही इस वेले दुख भरी यह इस इत्थों दी जिहड़ा असीं कह सकते माहौल है। क्योंकि मनदीप सिंह दा जिस तरह मैं दस्सिया कि छोटा भरा एक आर्मी दे विच है और दूसरा भरा कोई होर नौकरी करन दे लई घर तो बाहर रहिंदा तो उन्होंने जदों अपने भरा दी इस तरीके की जिहड़ी शहादत है उस बारे पता लग्या तो हुण तुसीं देखो कि परिवार दे कोल सारे जिहड़े होर मैंबर ने पहुंचे ने। काफ़ी गमगीन माहौल है इस वेले परिवार दे विच, हर कोई सोग दे विच डुब्बिया नज़र आ रहा। तो कितना किते एक पर
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਸੈਨਿਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਛਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਬੇਟੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਜੋ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਮੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜੋ ਪਿੰਡ ਹੈ ਚੱਠਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹਣਗੇ, ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਵਧਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਲਾਮ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸੈਲੂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰਾਜੀਵ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਏ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੀ ਨੇ ਹੈ ਉਹ ਜੀ। ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਦੀ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਰੁਕੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੋ ਰਾਜੀਵ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ